हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा माताजी प्रभुजी எல்லாருமே சாண்டிங் பண்ணலாம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிங்க ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा माताजी प्रभुजी நீங்க உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கிட்டு சாண்டிங் பண்ணலாம் ஒரு மாலை சரிங்களா ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे விஷ்ணு பிரபு ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி தெரியும் இல்லையா நீங்க வரணும்னு இன்னைக்கு அவங்க தான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆ நான் கால் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி வந்துருவாங்க. ஓகே ஓகே பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம் ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது சாண்ட் பண்றீங்களா? இந்த குரூப்ல இருந்து யாராவது சாண்ட் பண்றீங்களா? ஒரு மாலை ஜபம் பண்றீங்களா? கையில மாலை வச்சிருந்தா பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. எஸ் மாதாஜி. பாலாஜி பிரபு, சீதா பாலாஜி. Uh, Hare Krishna. நான் ஜபம் பண்ற மாதிரி. பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 முதல்ல அந்த ராம ஹரே. மந்திரம் சொல்லிடுறீங்களா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விரந்தா. பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ரொம்ப அழகா சேண்ட் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே இத்தனை பேரை பார்க்கறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து சங்கீதா மாதாஜி வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரொட்டீன் என்ன விஷ்ணு பிரபு? ரொட்டீன் என்ன இவங்க 9 PM ரொட்டீன்? சாண்டிங் ஒரு மாலை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெயராத மாலை பாட்டு பாடுவாங்க. ஆமா. நேத்து தான் முதல்ல அந்த அந்த பாட்டு அவங்க வந்து ஒரு பஜன் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. நேத்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஓகே, ஓகே. சீதா மாதாஜி வந்து நீங்க வந்து இது பண்றீங்களா? லீட் பண்றீங்களா மாதாஜி? இந்த சேவை உங்களுக்கு அசைன் பண்ணிருக்கா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல. நானும் இப்ப புதுசா தான் சேர்ந்திருக்கேன் நானு. ஓகே. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம வந்து 13 பேர் இருக்கோம் இல்லையா? ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம். யாராவது ஒருத்தர் வந்து இதுல வந்து லீட் எடுத்துக்கோங்க. அதாவது சாண்டிங் இப்போ ஒரு மாலை பண்றதுக்கு அப்படின்னாக்கா முன்னாடியே ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு மாலை சாண்டிங். மத்தவங்க பக்தர்கள் வராங்களோ இல்லையோ நீங்க ஷார்ப்பா 8:30க்கு ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த சாண்டிங் ரவுண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சோ அந்த வந்து ஒருத்தருக்கு யாராவது அசைன் பண்ணுங்க விஷ்ணு பிரபு. அது போல நம்ம பக்தி இது பண்ணும்போது நமக்கு சேவை எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம முன்னாடி வரோம் அப்படின்னாக்கா டெடிகேட்டடா நீங்க வந்து சாண்டிங்கோட அந்த இது எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் இதுல யாருக்கிட்ட அந்த அந்த அட்மின் இது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்களா விஷ்ணு பிரபு? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. லைவ் போயாச்சு. சங்கீதா மாதாஜிக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணிட்டேன். ஸ்லைட்ஸ் ஹரே இப்பவே கிருஷ்ண ஓபன் மாதாஜி. பண்ணிடுவா மாதாஜி? கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஸ்லைட்ஸ் இப்பவே ஓபன் பண்ணிடுவா மாதாஜி? நீங்க இது பண்ணி வச்சிருங்க. அவங்க வர்றதுக்கு சரியா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து ரெடி பண்ணி ஷோ பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? விஷ்ணு பிரபு யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்களா இதுல பக்தர்கள்? இது அட்மினோட சேவை. கொஞ்சம் 2 பேர் புவனேஸ்வரி மாதாஜியும் மதனான்ற மாதாஜி 2 பேரும் கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்காங்க மாதாஜி. இப்போ ஓகே. அவங்ககிட்ட தான் கொஞ்சம் இப்பதான் பாத்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அவங்க ரெகுலரா வராங்கன்னா அவங்களுக்கு கத்து கொடுக்கலாம் மாதாஜி எல்லாத்தையும். பிரபுஜி இருக்காங்களா? பிரபுஜிஸ் யாராவது இருக்காங்களா? அந்த அளவுக்கு யாரும் இன்வால்வ் இன்னும் இல்ல மாதாஜி. ஓகே, வருவாங்க. இப்ப இந்த விவோ கேலக்சின்னு இருக்கு இல்லையா? இவங்க எல்லாம் பேர் மாத்திக்கங்க. சப்போஸ் உங்களால மாத்த முடியாத பட்சத்துல உங்களோட பேர் என்னன்றது சொல்லிட்டீங்கன்னா அது வந்து இதா வரும். சரிங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். விவோ கேலக்சி நீங்க ஜாயின் பண்ணும்போதே உங்களோட இதை வந்து மாத்திக்கலாம். ஓகே. இப்ப சீதா மாதாஜி ரொம்ப அழகா சாண்ட் பண்ணாங்க. முடிஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சாண்டிங் சேவை அவங்களுக்கு அசைன் பண்ணிடுங்க. அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு மாலை ஜபம் பண்ற மாதிரி அவங்க பண்ணிக்கலாம். இப்ப வந்து இவங்க அது பேர் என்ன? ஜெயராத மாதா பாட்டு யாராவது பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அது எப்படி நேத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லி தருவாங்களா இல்ல எப்படி? அது நேத்தா மாதாஜி மாதாஜி சொல்லுவாங்க. இந்த இது வரைக்கும் யாரும் டிவோட்டிஸ் சொன்னது இல்ல. ஓகே. இதுல யாருக்காவது தெரியுமா? ஜெயராதா மாதவ பாட்டு பாட தெரியுமா? சீதா மாதாஜி தெரியுமா? இல்ல நேத்து அவங்க சொல்லி நாங்க அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணோம். அதுதான். ஓகே, ஓகே. வேற யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாது. சரி. நாம பாடுறோம். நீங்க கூட பின்னாடி எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிட்டு பாடுங்க. ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி. பாடுங்க. ஜெய ஜய ராதா ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிகாரி. ஜய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ஜய ராதா ராதா மாதவா ஜெய ஜய குஞ்ச பிகாரி. जय गोपी जन वल्लभा
गिरिवरधारी जय गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन नन्दन व्रज व्रज जन नन्दन नन्दन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज व्रज जनरञ्जन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनातीरवनसारी यमुनतीरावनचारी यमुनातीरवनसारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा जय राधा माधव माधव जय जय कुञ्ज कुञ्ज विकारी विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப அழகா பாட்டு பாடுனீங்க हरे ஆஹ் சங்கீதா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. कृष्ण பிரபு உங்ககிட்ட மாதாஜி நம்பர் இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. நான் உங்களை கூப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேன். நீங்க இப்ப அடுத்து சரி, என்ன ஓகே இது பண்ண மாதாஜி. போறீங்க? हरे कृष्ण माताजी இங்க தான் இருக்கேன் மாதாஜி. வந்துட்டீங்களா மாதாஜி? ஓகே ஓகே மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாய்ஸ் வந்த மாதிரி இருந்ததான்னு எனக்கு தெரியலையே. ஹரே கிருஷ்ணா. லீவ் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. லீவ் ஆயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே பிரபு, இந்த கேலக்ஸி விவோ எல்லாம் கொஞ்சம் உங்களோட பேர் மாத்திக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் போட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 1 செகண்ட் மாதாஜி, நான் மாத்துறேன் மாதாஜி. ஓ ஓகே ஓகே. இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஓகே. நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஓகே. அவங்க பேரு நீங்க தான் அட்டெண்டன்ஸ் போடுறீங்க, அதனால தான் சொல்றேன். மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி हरे कृष्ण
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயரத மாதவ பாட்டு பாடிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் முடிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. நம்ம கிளாஸ் இது பண்ணலாம். லைவ் பண்ணியாச்சு. உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வந்து ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி பண்றாங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஐ எம் லீவிங் மாதாஜி. L3யோட கிளாஸ் போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. Thank you, Mataji. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வெல்கம் அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. warm welcome for today's Bhagavad Gita reading session. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே தேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகாஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमह्यं तरादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणम् परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहैरभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யாரும் ஒரு 3 ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லலாம். அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Hare ஹரே Hare ஹரே ராமா Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare ஹரே Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama 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 Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare 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 Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama 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 Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே கிருஷ்ணா பிரியன். சோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பகவத்கீதையில எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு? 18 18. அதை எத்தனையா பிரிச்சிருக்காங்க? 4 chapter. Good. எத்தனை? இன்னைக்கு 5வது அத்தியாயம் 5வது நீங்க 5வது. எத்தனை யோகங்களா பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 யோகங்கள் 3 யோகம் பிரிச்சிருக்காங்க. 3 யோகம் முதல் 6 அத்தியாயங்கள் இல்லைங்க மாதாஜி, இந்த 18 அத்தியாயங்களை வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்ம யோகத்தை வந்து யோகம். சொல்லுது. ஒன்ஸ் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மியூட்ல போயிடுங்க, ஏன்னா கரகரன்னு சவுண்ட் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 7ல இருந்து வந்து 12 வரையும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். 13ல இருந்து 18 வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. 3 விதமான யோகங்களை சொல்லி கொடுக்குறாரு இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறது வந்து 5வது அத்தியாயம் இல்லையா? ஸோ நம்ம இத்தனை நாள் என்ன பார்த்தோன்றதை வந்து ஷார்ட்டா ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் தான் வந்து முதல் ஸ்லோகத்தை பேசுறாரு. மொத்தம் பகவத்கீதையில எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு? 700. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் மாதாஜி. ஸோ முதல் அத்தியாயத்துல கரெக்ட் பிரபு. முதல் அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் தான் பேசுறாரு. அந்த முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா படையை அணிவகுத்து இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் வந்து படையை அணிந்து இருக்கிறத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அங்க பார்த்த உடனேதான் என்னோட ஸ்வாஜனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, இலகி இருதயம் இருந்ததுனால நான் சண்டை போட மாட்டேன், நான் வேணும்னா பிச்சை எடுத்து கூட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாரு. இந்த டைலாக் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து நப்பாசை இல்லையா? பயம், பொறாமை, பயம், பொறாமை, நப்பாசை, எப்படியாவது என் பசங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? தாத்தா சொத்து எல்லாருக்குமே தான் பங்கு, பாண்டவர்களும் பேரன்கள் தானே. நப்பாசை, அந்த நப்பாசை நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடாது. துரியோதனனுக்கு என்ன பயம், பொறாமை, கோபம் எல்லாம் இருந்துச்சு. பொறாமை இருக்கக்கூடாது நம்ம கையில, அது வந்து நம்ம கத்துக்கணும். அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா பயம், குழப்பம் இருந்துச்சு. எதை செய்யறது, நான் வந்து எந்த தர்மத்தை, குல தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றதா சத்திரிய தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றதான்னு சொல்லிட்டு தர்ம சங்கடமான மனோபாவத்துல இருந்தார். ஓகேங்களா? நம்மளும் சில நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்ம சங்கடமான நிலைமையில இருக்கிறோம்னு சொல்லுவோம், ஆனா நிஜமா அப்படி இருக்கிறோமான்றதை பார்க்கணும். ஓகேங்களா? சோ இதை வந்து நம்ம அந்த இடத்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். 2வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குழம்பிய அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆறார். ஓகேவா? நாம சிஷ்யத்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து சரணாகதி ஆகிறாரு. அப்புறமா தான் கிருஷ்ணர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். அர்ஜுனன் சரணடைஞ்ச பிறகுதான் அப்ப வந்து என்ன கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. பாருப்பா, நீ வந்து உடம்பு கான்செப்ட்ல வச்சு பார்த்ததுனாலதான் என் தாத்தா என் சொந்தங்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு புலம்புற. நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் அல்ல, நீ ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி. சோ நம்ம யாருன்னு கேட்டு நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும்? நீங்க யாருன்னு கேள்வி கேட்டு என்ன பதில் சொல்லணும்? ஆத்மா. 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 ஓகே. சோ இதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில நான் மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நான் ஆத்மா, நான் கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு. கடவுள் வந்து பரமாத்மா, விபு ஆத்மா, நான் அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன பங்கு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்தை சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேவா? கர்ம யோகத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதாவது எந்த செயலை, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த இடத்துல சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஞான யோகத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
கர்மயோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பலநோக்கு செயல்களை செய்யறதுனால நம்ம என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இதை பண்ணா எனக்கு இது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்யறோம். அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பந்தப்படுகிறோம். அந்த செயல் வந்து புண்ணியமான செயல்களா இருக்கட்டும், பாவமான செயல்களா இருக்கட்டும், எந்த செயல்களும் பற்றுதலோட செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால விளைவுகளை வந்து நம்ம அனுபவிக்கிறோம். புண்ணியமான காரியங்கள் செஞ்சா மேல் லோகத்துக்கு போறோம், மறுபடியும் திரும்பி வரோம். பாவமான காரியங்கள் செஞ்சா கீழ் உலகத்துக்கு போறாங்க, மறுபடியும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உடலை எடுத்து பிறக்குறாங்க. சோ அதனால கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, என்ன செயலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யின்னு சொல்றாரு. நீ பாரு சத்திரியன், உன்னுடைய தர்மம் என்ன? சண்டை போடணும், நீ அதை சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இதுதான் நமக்கு 3வது அத்தியாயத்துல விலாவரியா சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுக்கு அடுத்து 4வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஞான யோகத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், அதாவது இந்த ஞானம் வந்து எங்க இருந்து கத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா குரு சீட பரம்பரையில இருந்து தான் நம்ம கத்துக்கணும். இப்ப நம்ம பசங்களை எல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறோம்னு பாத்துக்கோங்களேன், இந்த ஏனோ தானோன்னு ஒரு ஸ்கூல்ல சேர்க்க மாட்டோம். அந்த ஸ்கூல்ல காலேஜ் வந்து ரெகக்னைஸ்டு இருக்கா, அங்க ஒரு காலேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டு அங்க வந்து ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இருக்கு, அவனுக்கு வேலை கிடைக்குமா, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து சேர்ப்போம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா, கரெக்ட். இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட வேணும்னாலும் இந்த ஞானத்தை வந்து கத்துக்க கூடாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையில வந்திருக்கவங்க கிட்ட மாத்திரம் தான் கத்துக்கணும். நம்ம நேத்து பார்த்திருப்பீங்க 4 விதமான பரம்பரை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சோ நம்ம வந்து பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில சேர்ந்தோம். ஓகேங்களா? சோ நமக்கு தெரியும் முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்துதான் பிரம்மா வந்தார். பிரம்மாவுடைய மகன் தான் நாரதர். அப்புறமா வந்து மத்வாச்சாரியருக்கு வந்து அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கை மாறி ஒரு கை வந்துச்சு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சங்கிலி தொடர் வந்து அறுந்து போச்சு. அதுக்குதான் வந்து கிருஷ்ணரே வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு இந்த பகவத்கீதை. ஓகேங்களா? சோ இப்ப காரணமற்ற கருணையினால பிரபுபாதாவுடைய அருளால நமக்கு என்ன ஆச்சு, சமஸ்கிருதத்துல இருந்த பாஷையில இருந்த பகவத்கீதை எல்லா மொழிகளிலும் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இன்னைக்கு நம்ம கையில கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. சோ ஒரு குரு கிட்ட இருந்தா நம்ம கத்துக்கணும். தகுந்த குரு. ஓகேங்களா? அதுதான் நேத்து படிச்சிருப்பீங்க. ஏவம் பரம்பர பிராப்தம் இமம் ராஜசயோ விதுகு சகாலேன மகத யோக நஷ்ட பரந்தபா. ஓகேவா? நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கணும். ஏன்னா வேற இப்ப வந்து நிறைய பேர் ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க கூடாது. ஏன்னா அவங்க வந்து தனக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி விஷயங்களை கூட்டி குறைப்பாங்க, குறைச்சு கொடுப்பாங்க. நம்ம பகவத்கீதை தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா அட்டப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் பகவத்கீதை வாங்கியிருக்கீங்க? வாங்கியிருக்கோம் மேடம். ரெண்டு வாய்ஸ் தான் வருது. நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோம்? 2-3 பேர் தான் பதில் சொல்றீங்க. வாங்காதவங்க வாங்கிடுங்க. மாதாஜி லிங்க் வந்து ஓகே, சூப்பர் பிரபு. சோ நம்ம எந்த பகவத்கீதை வாங்கணும்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். இஸ்கான்ல வந்து அச்சிடப்பட்ட பகவத்கீதை தான் வாங்கணும். அந்த தலைப்பு படிங்க. யாராவது ஒருத்தவங்க நீங்க கையில வச்சிருக்க பகவத்கீதைய. பகவத்கீதை உண்மையுருவில். சூப்பர், வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்கிலீஷ்ல எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். தமிழ்ல எடுத்துட்டா பகவத்கீதை உண்மை உருவில். சோ என்ன இருக்குதோ அதை வந்து அப்படியே கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதா நமக்கு. ஓகேங்களா? சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்க சொந்தமா எதையும் கூட்டவும் மாட்டாங்க, குறைக்கவும் மாட்டாங்க. இருக்கிறத வரையும் டிரான்ஸ்பரண்டா வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ இன்னியோட அத்தியாயத்துல இந்த பேக்கப்போட இன்னைக்கூட போலாம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த தலைப்பு வந்து கர்மயோகா ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். ஓகேங்களா? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் மற்றும் நவீன மனக்கட்டுப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? கர்மயோகா ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், இதுதான் தலைப்பு. ஓகேவா? சோ மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போறீங்களா? இந்த அத்தியாயத்துல மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் ஸ்லோகம் வந்து நம்ம அர்ஜுனன் தான் பேசுறாரு. என்னப்பா கேள்வி கேட்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தவங்க படிக்கிறீங்களா? அத மத்த செகண்ட் ஸ்லைடு இருக்கட்டும். யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க. அர்ஜுனனின் குழப்பம். சந்நியாசமா செயலில் ஈடுபடுவதா? கேள்வி. செயல்களை துறப்பது சிறந்ததா அல்லது பக்தியுடன் செயல்படுவது சிறந்ததா?
கிருஷ்ணரின் தீர்ப்பு இரண்டுமே விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும். ஆனால் செயல்களை துறப்பதை விட பக்தியுடன் செயல்படுவதே சிறந்தது. ஓகே. சோ இங்க என்ன கேள்வி கேட்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனா உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ணா புனர்யோகம் ச சம்சசி யஸ்ரேய ஏதையோர் ஏகம் தன்மே பிருகு சுனிஷ்சிதம். இங்க வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார், என்னப்பா கேள்வி கேட்கிறாருன்னு, நான் வந்து கடமையை செய்யறதா இல்ல வந்து நீங்க வந்து என்ன சொல்ற செயல்களை வந்து துறக்கிறதா, எதை பண்ணட்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஓகே. இந்த கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்பார். ஓகேங்களா? சோ 3வதுக்கும் 5வதுக்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம் வச்சு சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு. அதுக்கு பிறகு ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கணும்ன்றதுக்கோசம் இந்த கேள்விகளை கேட்கிறாரு. ஓகேங்களா? ஏன்னா சில பேர் வந்து தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து திறந்துடுவாங்க, செய்ய மாட்டாங்க. சோ துரத்தல்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ நீங்க ஒரு இடத்துல வந்து துறங்கன்னு சொல்றீங்க, இன்னொரு இடத்துல வந்து பக்தியுடன் உங்களோட செயல்களை வந்து செய்யுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றீங்க. இதுல ரெண்டுத்துல எதுப்பா சிறந்ததுன்னு கேள்வி கேட்கிறார். இந்த கேள்வி புரியுதுங்களா? செயல்களை துறப்பது சிறந்ததா, பக்தியுடன் செயல்படுவது சிறந்ததா தான் கேள்வி. ஓகேங்களா? சோ இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் தான். ஆனா பெஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தியுடன் செயல்படுவதே சிறந்தது. அதாவது என்ன அர்த்தம் இதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். ஏன் செய்யணும், என்ன பலன் கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் கிருஷ்ண உணர்வோடு எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் அதனால வரக்கூடிய பாவ விளைவுகளும் புண்ணிய விளைவுகளும் என்னை அண்டாது. அது வந்து யாருக்கு போய் சேருது? கிருஷ்ணரை போய் சேருது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால வந்து உனக்கு விதிப்பட்ட கடமைகளை வந்து நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நம்ம வந்து தவறா நினைச்சுப்போம், வீட்டுல பகவத்கீதை வச்சுட்டா வீட்டுல சண்டை வரும், சன்னியாசியா போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா யோசிச்சு பாருங்க, கிருஷ்ணர் வந்து எங்கேயுமே வந்து அர்ஜுனா நீ வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியே போன்னு அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. உன் கடமையை நீ வந்து செய்யி அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறாரு. சோ இது அவருக்கு மாத்திரம் இல்லை, இது நமக்கு எல்லாருக்குமே. நம்ம வந்து கிரகஸ்தர்களோ இல்ல எந்த வர்ணாசிரம சங்கத்துல எந்த நிலையில இருந்தாலும் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து செவ்வனே பற்றுதல் இல்லாம கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுங்களா? புரிஞ்சுது மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. மாதாஜி ஓகே. சோ இயல்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்த இடத்துல பிக்சர்ல வந்து நம்ம 3 பேர் பாக்குறோம். ஒருத்தன் போகி, தியாகி, பக்தன். போகியோட மனப்பான்மை என்னன்னா, எல்லாமே எனக்கு தான் வேணும், எல்லாம் நான் தான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான். ஓகேவா? சோ எல்லாமே தன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் யூஸ் பண்றான். தியாகி வந்து என்ன பண்ணா, இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, இது வந்து வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா பக்தன் வந்து என்ன பண்றான் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாவற்றையும் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறான். ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க, இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. ஓகேங்களா? இந்த உலகம் பிரபஞ்சம், நம்ம வாழக்கூடிய பிரபஞ்சமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூதங்களால் ஆனது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இல்லையா? சோ இந்த உடம்பு ஆனது அவராலதான் இல்லையா? நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு சூக்ஷ்ம உடம்பு இருக்கு, மனம், புத்தி, அகங்காரம். அந்த இருதயத்துக்குள்ள ஆத்மா இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? இது எல்லாமே நம்ம சுவாசிக்கிற காத்துல இருந்து, குடிக்கிற தண்ணியில இருந்து எங்க இருந்து வருது? யார் படைச்சா? நம்ம ஏதாவது லேப்ல போய் கிருஷ்ணா. சோ அவர்கிட்ட இருந்து எடுத்து அவருக்கு தான் நம்ம சேவை செய்யணும். அப்படி எதுவும் சேவை ஹரே கிருஷ்ணா சேவை செய்யாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் எப்படியாப்பட்டவங்க? பக்தர்களா, திருடர்களா? திருடர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பதில் கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லணும். திருடர்கள். திருடர்கள். திருடர். கரெக்டா? சோ அப்ப நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ணணும்? இப்ப வீட்டுல வந்து என்ன சமைச்சாலும் கடவுளுக்கு அதை அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். சரிங்களா? அதை வந்து பழக்கமா எடுத்துட்டோம். ஒரு சாதம், பால், ஒரு தண்ணி ஏதாவது கடவுளுக்கு முன்னாடி ஒரு துளசி இலை போட்டு அதை அவருக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும். சரிங்களா? சோ நம்ம யாரா இருக்கக்கூடாது இந்த 3 பிரிவுல சொல்லுங்க. போகி, யோகி தியாகி, யோகி தியாகியா இருக்கக்கூடாது. தியாகி.
வெரி குட் சூப்பர். சோ போகியாவே இருக்கக்கூடாது, தியாகியாவும் இருக்கக்கூடாது. தியாகின்னு பாத்தீங்கன்னா பேரளவுல என்ன வரும், நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். கொஞ்சம் பிரபலம் கிடைக்கும். நம்ம சில விஷயத்த தியாகம் பண்ணாங்களா 2 பேரு 2 நாளைக்கு நம்மள ஓ பெரிய இவன் பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானதுக்கு தான் இல்லைங்களா? ஆனா உண்மையான பக்தன் வந்து என்ன பண்றான், எந்த நிலையிலும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செய்வான். ஓகேங்களா? அவனுடைய இலக்கு என்ன, கிருஷ்ணர். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம நித்திய வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக்குல விருந்தாவனம் இல்லையா, அங்க போய் சேரணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போடுங்க. சோ இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல அத யாராவது ஒருத்தவங்க படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஒரு நிமிஷம். யார் ஒருவர் அதுல இருந்து படிங்க. யார் ஒருவர் பற்றுதலை யார் ஒருவர் பற்றுதலை விட்டுவிட்டு விளைவுகளை இறைவனிடம் ஒப்படைத்து மேம் வரலை மேம். ஹலோ இங்க என்ன ஸ்லைடு போயிடுச்சு. ஸ்லைடு பேஜ் ஒரு நிமிஷம் நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லைங்களா? கேக்குது மேம், இப்பதான் கேக்குது நல்லா கேக்குது மேம். அந்த இது ஸ்லைடு இல்ல மேடம், ஸ்லைடு விசிபிளா இல்ல. நீங்க பேசுறது கேக்குது. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து நம்ம பிக்சர்ல என்ன பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாமரை இலை இருக்கு, பக்கத்துல பூ இருக்கு, அது மேல தண்ணி இருக்கு. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தாமரை வந்து என்ன, ஒரு சேட்டுல ஒரு ஏரி குளத்துலதான் பிறக்கும் இல்லைங்களா? மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் மியூட்ல வாங்க. ஸோ ஏரி குளத்துல கிடைக்கும் இல்லையா? ஆனா அது தாமரை பூ தண்ணியிலே இருந்தா கூட தண்ணியை வந்து உறிஞ்சிக்காது. கரெக்டா? அது மாதிரி நம்ம உலகத்துல இருந்தா கூட நம்ம எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் நம்ம தான் அதுக்கு வந்து அதிகாரி, நான் தான் ஓனர்ன்ற மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லைட் ஷேர் பண்றீங்களா? உங்க மாதாஜி இல்ல போல இருக்கு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அவங்க வர வரையும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இங்க இடத்துல பர்பட்ல பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியசக. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, உனக்கு எல்லா கடமைகளும் விட்டுட்டு நீ என்கிட்ட சரணாகதி ஆகுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நம்ம அவர்கிட்ட சரணாகதி ஆகி நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல் வந்து ஒரு அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது இல்லையா? இந்த உடம்பு மானிட பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உணர்வு இருக்கு. நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு உணர்வு இல்லை, நமக்கு உணர்வு இருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளால வளர்த்துக்க முடியும். சோ நம்ம கடவுளுக்கு வந்து பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு உங்களுக்கு கால் பண்றீங்களா பிரபு? பண்றேன் மாதாஜி. உங்ககிட்ட ஸ்லைடு இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை வந்து எப்படி கம்பேர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நவதுவார பூரின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 9 துவாரங்களை கொண்ட உடல் தான் நம்ம உடம்பு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 கண்ணு, 2 மூக்கு, 2 காது, வாயி, அப்புறம் மலம் ஜலம் கழிக்கக்கூடிய துவாரங்கள், இனப்பெருக்க துவாரங்கள். இந்த 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரம் தான் இது. ஓகேவா? இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி இந்த உடம்பை யூஸ் பண்ணணும்னு கடவுளுக்கு சம்பந்தப்பட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? கடவுளுக்கோசம் இந்த உடல்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அம்பரீஷ் மகாராஜா இல்லையா? அவர் தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாமே கிருஷ்ண சேவைக்கு யூஸ் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? அதாவது கண்ணை வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை பார்க்கறதுக்கும், காது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஹரிக்கதை கேட்கறதுக்கும், கடவுளுடைய நாமங்கள் பாடல்களை கேட்கறதுக்கும், அப்புறம் வந்து மூக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசியை நுகர்றதுக்கும், வாயால வந்து கடவுளுடைய துதிகளை பாடுறதுக்கும், கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுக்கும், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல் இருக்கு இல்லையா, ஸ்கின், அதை வந்து கிருஷ்ண பக்தர்களை தொடர்றதுக்கோசம், கை வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலை வந்து கிளீன் பண்றதுக்கோசமும், பாதங்கள் கால்கள் இருக்கு இல்லையா,
கடவுளுடைய கோயிலை பரிகாரம் பண்றதுக்கும் பாத யாத்திரை பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணார். இது மாதிரிதான் பண்ணவர் அம்பரீஷ் மகாராஜா. சோ நமக்கு வந்து பக்தர்கள் வாழ்ந்து ரோல் மாடலா போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பக்திய பண்ணணும். சரி, இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம படிக்கிறதுனால என்ன பலன் சொல்லிட்டு கீதா மகாத்மியத்துல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அதை சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. பிங்களான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராமணன் இருந்தார். ஓகேங்களா? சோ அவர் என்ன பண்ணிட்டு வந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சின்ன வயசுல பிராமண குடும்பத்துல பிறந்ததுனால என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு சந்தியா வந்தனம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயிட்டு நல்லா படிச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஒரு வாலிப வயசு, அது அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவளுக்கு பிடிக்கல, இருந்தாலும் அப்பா அம்மா சொல்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வற்புறுத்தலுக்கோசம் பண்ணிட்டு வந்தார். ஒரு வாலிப வயசு வந்த பிறகு என்ன ஆச்சு, உங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கும் இல்லையா, அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய மனசுல இருந்தக்கூடிய ஆழ்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் எல்லாம் வெளியே வந்துச்சு. அவருக்கு என்ன திறமை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்லா பாடுவாரு, சோ நல்லா டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாரு, இசை கருவிகள் எல்லாம் வாசிப்பாரு. இதெல்லாம் பார்த்து அந்த நாட்டு அரசனுக்கு அவன் மேல ஆசை வந்துச்சு. ஓகேவா? சரி சரி நீ வாப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அரண்மனையிலோ தங்கறதுக்கு இடம் கொடுக்குறாரு. இவங்க பாடுவாங்க, இசைக்கருவிகளை வாசிப்பாங்க, இவங்க எல்லாம் டான்ஸ் பாடி குதூகலமா குத்தாலமா இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ நாள்பட என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிங்களான்ற பிராமணன் வந்து தன்னுடைய வேதங்களை படிக்கிறது, சந்தியா வந்தனம் செய்யறது எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டான். சோ இப்ப வந்து ஏற்கனவே அகங்காரத்தோட இருக்கிறான், அரசனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆயிடுச்சுன்னு. இப்ப இன்னும் ரொம்ப 2 பேர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிடுறாங்க. இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் சேர்ந்து ஊர் கதை, உலக கதை, அவங்க அப்படி இப்படி இப்படின்னு பேசிட்டே இருந்தாங்க. சோ பிங்களாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனைவி, அவங்க பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருணா. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ்ந்த ஜாதியில பிறந்தவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு இந்த பிராமணன். அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காம ஆசை வந்து நிறைய இருக்கு. அதனால அவங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேரோட உறவு வச்சுப்பாங்க. இது வந்து அந்த பிங்களா கணவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. சோ இவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, கணவனை வந்து கொன்னுட்டு தோட்டத்துல புதைச்சிடுறாங்க. சோ அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்க மனசு போல வாழ்றாங்க. நாள்பட வயசாகுது. அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாலுணர்வு நோய் வரும், வெனேரியல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த வியாதி வருது. அப்புறம் அழகெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருது. அந்த அம்மாவும் ஒரு நாள் இறந்து போயிடுறாங்க. சோ இறந்து போறாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தான் செஞ்ச பாவத்தின் பலனால அவங்க என்னவா பிறக்குறாங்க, அந்த பெண் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை கிளியா பிறக்குறாங்க. அந்த பிராமணன், பிங்களா என்ற பிராமணன் என்ன பண்றாரு, என்னவா பிறக்கிறாருன்னா ஒரு கழுகா பிறக்குறாங்க. சோ அடுத்த ஜென்மத்தை இப்படி பிறக்குறாங்க. சோ ஏதாச்சும் இந்த கழுகு வந்து பச்சை கிளியை பார்த்துட்டு சோ முன் ஜென்மம் ஞாபகம் வருது. அதனால அதை துரத்திட்டே போகுது. ஓகேங்களா? துரட்டி போயிட்டு தன்னுடைய கூர்மையான அழகுகளாக அதை என்ன பண்ணுச்சு, கிளிய வந்து கொத்துது. சோ அந்த கிளி என்ன பட்டது, காயம் ஏற்பட்டு பறந்துட்டு இருந்த கிளி வந்து கீழே விழுந்துருச்சு. கீழே விழுந்த இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மண்டை ஓடு. ஒரு மண்டை ஓட்டுல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு. அந்த தண்ணியில விழுந்து உயிர் இறந்து போயிடுது. சோ இது ஒரு சைட்ல வச்சுக்கோங்க. அந்த காட்டுல வந்து வேட்டையாடுறதுக்கு ஒரு வேடவன் வந்தான். அவன் வந்து அந்த கழுகை குறி வச்சு கொல்றான். அந்த கழுகு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்டலா அந்த மண்டை ஓட்டுக்குள்ள விழுந்துருது. சோ இப்ப அந்த மண்டை ஓட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பச்சை கிளியும் இருக்கு, கழுகும் இருக்கு. ஓகேவா? சோ யார் இருந்தாலும் யார் வருவாங்க, யமராஜா வர்றார். யமராஜா வந்து 2 பேரையும் கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்ப வந்து யமராஜா தூதுவர்கள் வராங்க, சாரி. சோ யமராஜா கிட்ட போன உடனே, சரி உங்களுக்கு எங்க விருப்பமா இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீங்க வைகுந்தத்துக்கெல்லாம் போலாம் அப்படின்னு. உங்களுக்காக ஒரு பெரிய டவுட், நாங்க வந்து கொஞ்சம் நஞ்சமா பாவம் பண்ணோம், எல்லா பாவ விஷயங்களும் பண்ணமே, எங்களுக்கு எப்படி இப்படி நீங்க சொல்றீங்க வைகுந்தத்துக்கு போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றீங்களா, அவங்களுக்கே ஒரு டவுட். சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன காரணம் நீங்க சொல்லுங்கன்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு யமதர்மராஜா சொல்றாரு, நீங்க விழுந்த மண்டை ஓடு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு விஷ்ணு பக்தனுடைய மண்டை ஓடு. அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணிட்டு இருந்தாரு, டெய்லி 5வது அத்தியாயத்தை பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருந்தார். அதனால அந்த மண்டை ஓட்டுல நீங்க விழுந்ததுனால உங்களுக்கு அந்த தாக்கம் வந்துச்சு. உங்களுடைய பாவங்கள்ல என்னாச்சு, எல்லாமே போயிடுச்சு. எப்பேற்பட்ட பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த பகவத்கீதை 5வது அத்தியாயம் படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, வைகுந்தத்துக்கு போகக்கூடிய பிராப்தி கிடைக்குது. ஓகேங்களா? இது வந்து கீதா மகாத்மியத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மனோபான்மையோட தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை வந்து நம்ம அணுகணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபு இருக்கீங்களா? கோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அவங்கள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க மச்சா. கோஸ்ட் பண்ணுங்க, அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபு. ஓகே. இதுக்கு முன்ன ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, எந்த லைன் இப்ப எடுக்கிறீங்க மாதாஜி? இது 5th ஸ்லைடு. முன்ன ஸ்லைடு போடுங்க. லாஸ்ட்ல வந்துட்டு இருக்கீங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன 3வது ஸ்லைட்ல தான் ஏதோ இருந்தோம். நம்ம 3வது 4வதுலயோ இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணி இது இருக்கா மாதாஜி? ஆமா இதுலதான் இருந்தா மாதாஜி. சோ நம்ம எந்த செயல செஞ்சாலும் பற்றற்றோடு இருக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உலக பற்று இல்லாமல் இருங்கள், கடமையை செய்யுங்கள், ஆனால் முடிவுகளை உரிமை ஆக்காதீர்கள். நம்ம முடிவு எடுக்கிற நம்ம ரிசல்ட்டுக்கோசம் நம்ம எதையுமே நம்ம வெயிட் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு செயல்களை செய்யறதுக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு தவிர பலன்களுக்கு இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுல ஏன் இந்த இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மனசு எப்பவுமே கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரி நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நடக்கலைன்னா நம்ம என்ன ஆகும், பெரிய டிப்ரெஷனுக்கு போவோம். நடந்ததெல்லாம் நினைச்சதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா அகங்காரத்தோட இருப்போம் இல்லையா. ரெண்டு மாதிரி இல்லாம நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஸ்டடியா இருக்கணும்ன்றதை இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பாரிசன் கொடுக்குறாங்க. உண்மையான பக்தி, போலியான நடிப்பு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க ஒருத்தர் மேல இருக்க பிக்சர்ல பார்க்கலாம். ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பு பிடிக்கிறவர் வந்து என்ன பண்றாரு, பணத்துக்கோசம் வந்து நடிக்கிறாரு. ஓகேவா. சோ பணத்துக்கோசம் நடிக்கிறாரு. மனிதர்களுக்கு தெரியாத எது உண்மை போலின்னு சொல்லிட்டு தெரியுமா தெரியாதா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியும். தெரியாது. தெரியும். சோ நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு நாடகம் பண்ண நிறைய பேர் இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் தான் கடவுள்னு வருவாங்க இல்லையா. நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா? ஒரு ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிப்போம் தானே. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் கண்டுபிடிப்போம். ஒரு ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிப்போம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அடி போட்டுதான் அனுப்பிச்சு விடுவோம். ஆமா இல்லையா. சோ நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த இடத்துல போலிய வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. எப்படி அவர் நடிக்கிறான் இல்லையா. அதே வந்து உண்மையான பக்தன் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருன்றது பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தார். ஓகேங்களா. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முசல்மான். ஓகேவா. ஒரு முசல்மான் பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் ஒரு நாமத்தை சொல்றார். ஓகேங்களா. சோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்குள்ள போறதுக்கு அனுமதி இல்லை. சோ அவர் ஜெகநாத் பூரியில வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு. இது வந்து ஒரு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம். நம்ம கலிகால ஆரம்பத்துல வந்து கடவுள் கிருஷ்ணர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவ அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தார். ஓகேங்களா. அதாவது ஒரு பக்த வடிவத்துல வந்து பக்தன், அதாவது எப்படி வந்து பக்தி பண்றதுன்னு சொல்லி போனவர் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகேங்களா. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தாரு. அவருக்கு தெரியும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து கோயிலுக்குள்ள வரமாட்டாரு. ஜெகநாத் பூரினாவே நமக்கு என்ன ஃபேமஸ், பிரசாதம் தான். இங்க வந்து பகவானே அவருக்கோசம் கால் எடுக்க நடந்து அந்த வந்து கடல் இருக்கும், அந்த கடல் கரையில நடந்துட்டு இவருக்கு வந்து பிரசாதம் கொடுப்பார். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் சாப்பிடுவார். ஓகேங்களா. சோ இந்த 3 லட்சம் முறை சொல்றதுனால இவருக்கு வந்து கடவுள் என்ன பெயர் பட்டம் கொடுத்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாமாச்சாரியா. ஆச்சாரியன் நீ. ஓகேவா. யாருக்கு, ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்துல பிறந்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருது மாதாஜி. கேக்குது. பிரபு உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி கேக்குது? விஷ்ணு பிரபு, ஸ்வர்ணா பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. பிரேக் ஆகுது மாதாஜி உங்க வாய்ஸ்.
ஓகே. இப்ப பாருங்க, நான் பேசிட்டு இருக்கேன். சொல்லுங்க. ஓகே. நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டேன். மோஸ்ட்லி அது சிக்னல் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஓகே. ஸோ நாமத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆச்சாரியர், நாமாச்சாரியார் என்ற பட்டத்தை வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு கொடுத்தார். ஓகேவா? அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல பெயர் புகழோட இருக்கிறார். அதெல்லாம் பார்த்து சில பேருக்கு வந்து பொறாமை அவர் மேல. அதனால என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து எப்படி இவ்வளோ அளவுக்கு பக்தி பண்றாரு, அவர் வந்து எப்படியாவது மாசுபடுத்தணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஒரு வேசி அமுச்சு விடுறாங்க. அந்த வேசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப அழகான பெண்ணை வந்து இளம் வயசு இருக்கவங்க வந்து அவங்க கையில அவர்கிட்ட அனுப்புறாங்க. ஒரு டீலிங் என்னன்னா, நான் அவங்க போகும்போது 2 பேர் கூட போணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அவர் வந்து தடுமாறி விழும்போது அவங்க வந்து எல்லாருக்கிட்டயும் போய் சொல்லணுன்றது தான் அவங்களோட பிளான். அவங்க சொல்றாங்க, அந்த லேடி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நாள் நான் போறேன். அதுக்கு அடுத்து நீங்க வாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டேவே வராதீங்க. எனக்கு 3 நாள் டைம் கொடுங்க. நான் வந்து போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சரின்னு போவாங்க அந்த பெண்மணி. அவர் வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு 22 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணுவார். அவருக்கு எங்க டைம் இருக்குது சாப்பிடறதுக்கு, தூங்குறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த பெண்மணி சொல்லுவாங்க. இதாவது நான் வந்து தன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவிப்பாங்க. நான் உங்களோட இணையணும்னு சொல்லிட்டு. சரி, நான் என்னோட கடமை நான் வந்து உறுதி எடுத்திருக்கேன். என்னுடைய கடமையை நான் முடிச்சுட்டு நான் உங்க விருப்பத்தை பூர்த்தி பண்றேன். நீங்க இருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவரு என்ன பண்ணுவாரு, அந்த அம்மா சாயங்காலம் நேரத்துல வரும். அவரு துளசி மாடத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து நாம ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? நாம ஜெபம் பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அம்மா வந்து அத கேட்டுட்டே தூங்கிடும். அடுத்து பொழுது விழிஞ்சிடுச்சு. அந்த அம்மா வந்து போயிடும். ஓகேவா? மறுநாள் 2வது நாள் வருவாங்க. பாருங்க, நேத்து தான் இப்படி ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு வந்து நீங்க என்னோட ஆசைய பூர்த்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. இவரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து இளமையான வாலிப வயது கொண்ட பக்தர். ஓகேங்களா? ஆ சரிம்மா, நான் என்னோட இதுவ முடிச்சுட்டு நான் வரேன். நான் உங்களோட ஆசைய நிறைவேத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவரும் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அந்த அம்மா தூங்கிடும். ஓகேங்களா? 3வது நாள் வருவாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆம், அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து மனமாற்றம் வரும். யார்கிட்ட? யார்கிட்ட சொல்லுங்க? அந்த பெண்மணி கிட்ட, அந்த அந்த ஆ, தாசி. சூப்பர். சூப்பர். ஓகே. ஸோ அவங்க எந்த நோக்கத்தோட வந்தாங்க? அவரை கலங்கப்படுத்தணும்ன்ற விதத்துல ஆ, அவளை இல்லையா? கலங்கப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க. அவங்க தவறான நோக்கத்தோட வந்தாங்க. இல்லையா? அவங்க இப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரிநாமத்தை எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாற்றம் ஆயிடுச்சு. அப்ப வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட சொல்றாங்க, நானும் வந்து ஜபிக்கணும்னு. சரிம்மா, நீ போயிட்டு உன்கிட்ட சொத்து பத்தெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சம்பாத்தி வச்சிருக்கல, அதெல்லாம் போயிட்டு தான தர்மமா குடுத்துட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பெண்மணியும் பார்த்தீங்கன்னா போவாங்க. எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் குடுத்துட்டு வருவாங்க. வந்துட்டு இவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மகாமந்திர தீட்சைய வாங்கிப்பாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எத்தன முறை ஜெபம் பண்றாங்க கெஸ் பண்றீங்களா? 3,00,000 முறை பண்றாங்க. இல்லைங்களா? 3,00,000 முறை பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த குடில விட்டுட்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிளம்பி போயிடுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ இதுல இருந்து நம்ம நீங்க மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? பிரபு, யார்தையாவது சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே மேம். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, தவறான எண்ணத்தோட வந்தா கூட தூய பக்தர்களுடைய சகவாசத்தினால நம்மளுடைய பக்தி வந்து அதிகமாகுது. தீய குணங்கள் எல்லாம் பொசுங்கி போயிடுது. ஓகேங்களா? சோ நம்ம தூய பக்தர்களோட சங்கத்தோட வாழன்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிச்சிங்களா? அடுத்த ஸ்லைட். ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, பண்டிதர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சமமா தான் பார்ப்பாங்க. அதாவது நீ நாயா இருக்கட்டும், பேயா இருக்கட்டும், மனுஷனா இருக்கட்டும், நாய் மாம்சம் நாய் மாம்சம் உண்டும் சண்டாளனா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் சமமா தான் பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு என்ன ஒரு ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா, வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வாபாகே ச பண்டித தர்ஷினக. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நீ கற்றறிந்த பிராமணனா இருக்கட்டும் சரி, பசுவா இருக்கட்டும் சரி, யானையா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், இல்ல நாய் மாம்சம் உண்ணும் சண்டாளனா இருக்கட்டும், அவருக்குள்ள என்னத்தை பாக்குறாங்க? சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஆத்மா. ஆத்மா ஆத்மா. ஹரிபோ.
ஆத்மாவை பாக்குறாங்க. சோ நம்ம வந்து என்ன பார்ப்போம், நம்ம எல்லாம் எப்படி பார்ப்போம், இவங்க என்ன புடவை கட்டிட்டு இருக்காங்க, இவங்க என்ன டிராஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க, என்ன பிராண்ட் வாட்ச் போட்டுட்டு இருக்காங்க, அதுதான் நம்ம பார்ப்போம். கரெக்டா இல்லையா? பட் ஆக்சுவலா எப்படி பார்க்கணும்னு இங்க வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம எல்லார்கிட்டயும் என்ன பார்க்கணும், ஆத்மாவை பார்க்கணும், அது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பார்க்கணும். ஸோ இந்த உடம்பெல்லாம் வந்து ஒரு சட்டை, பழைய சட்டையை கழட்டி வேற போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரிதான். ஸோ இந்த பண்டிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே வந்து வித்தியாசம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நம்ம மனசை வந்து எப்படி வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எது மாதிரி வச்சுக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு பிக்சரா, செகண்ட் பிக்சரா சொல்லுங்க. எப்படி வச்சுக்கணும் மனசை? செகண்ட் பிக்சர். செகண்ட். வெரி குட், சூப்பர். அந்த மனசு வந்து நம்ம நண்பனா வச்சுக்கணும் இல்லையா? எப்பப்ப நம்ம மனசு நண்பன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து கடைக்கு போறோம், நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு கர்ச்சீஃபோ ஒரு கிளாத் வேணும், ஒரு டேபிள் கிளாத் வேணும்னு சொல்லிட்டு போறோம். ஓகேங்களா? அங்க போகும்போது வழியில பாக்குறோம் ஒரு அழகான புடவை இருக்குது இல்லையா? மனசு என்ன சொல்லுது, அச்சச்சோ இந்த டிசைன்ல நமக்கு இல்ல, இந்த கலர் வேற நமக்கு இல்ல, விலை பார்த்தா ஒரு 5000. நம்ம வாங்கினது வந்து ஒரு டவல், 50 ரூபாய் டவல் வாங்குறதுக்கு போனோம். அங்க வந்து மனசு சொல்லுது இந்த புடவை நம்ம டிசைன் எல்லாம் இல்ல, வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வருது. அந்த மனசு நண்பனா எதிரியா? எதிரி. அதே வந்து சூப்பர் சூப்பர் ஹரிபால். அதே அந்த மனசு வந்து சொல்லுது, எச்சச்சோ என் பீரோ ஃபுல்லா புடவை இருக்குது, புடவை வைக்கிறதுக்கு இடமே இல்லாம இருக்கிறோம் இல்லையா? வீடு ஃபுல்லா எல்லாருக்கும் துணி இருக்குது தானே இல்லையா? வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல. இப்ப அதுதான் பிரச்சனை. ஏன்னா நம்ம கடை கூட போக தேவையில்லை, ஆன்லைன்ல ஆர்டர் போட்டாவே எல்லாம் நம்ம வீட்டுல வந்துடும். கரெக்டா இல்லையா? சோ அதனால நமக்கு வீட்டுல நமக்கு என்ன ட்ரெஸ் இருக்குன்னு கூட தெரியாது நிறைய நேரத்துல. கரெக்டா? சூப்பர் சூப்பர். கொஞ்சம் பேர் நல்ல உண்மையா பதில் சொல்றீங்க. வெரி பால். சோ அப்ப வந்து இந்த மனசு சொல்லுது, வேணாப்பா இப்ப புடவை வேணாம், நான் வந்திருக்குது ஒரு 50 ரூபாய் டவல் வாங்குறதுக்கு, ஒழுங்கு மரியாதை அந்த டவலை வாங்கிட்டு நான் வீட போய் சேர்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த டவலை மாத்திரம் வாங்கிட்டு வருது. இப்ப நம்ம மனசு நம்ம மனசு இப்ப வந்து நம்ம நண்பன் அறிவாள் சூப்பர், நம்மளுடைய நண்பன் இல்லையா? சோ இது மாதிரிதான் நம்ம எல்லா விஷயத்திலயும் நம்ம மனசை வந்து எப்படி வச்சிருக்கிறோன்றத பார்க்கணும். நண்பனா வச்சிருக்கிறோமா, எதிரியா வச்சிருக்கிறோமான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இல்லையா? ஆமாவா? நம்ம நண்பனா வச்சிருந்ததான் நம்மளுடைய குறிக்கோள், நம்ம வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன என்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ண பக்தியை பண்றதுக்கு நமக்கு முடியும். ஓகேவா? ஓகே. சோ இங்க ஒரு டேபிளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதாவது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர நிர்வாகம் பண்றதுக்கு நம்மளால முடியாது. நமக்கு அது என்ன பண்ணணும், ஒரு விஷயத்த வந்து முக்கியத்துவப்படுத்தணும். எது முக்கியம், எது முக்கியத்து இல்ல, எது வந்து இமீடியட்டா நான் இப்பயே பண்ணணும், அவசரம் எது அவசரம் இல்லையோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம வேலைகளை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம இப்ப வந்து ஆபீஸ்க்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், காலையில எழணும், இத்தனை மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகணும், லஞ்ச் நான் பேக் பண்ணி வைக்கணும், அப்படி நம்ம டைம் ஸ்கேல் பண்ணி போட்டாதான் அந்த நாள் வந்து சக்சஸ் ஆகும். கரெக்டா? கரெக்ட் மேம். கரெக்ட். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், எல்லாமே சொதப்பல் ஆகும். நமக்கும் சொதப்பல், பசங்களுக்கும் சொதப்பல், வீட்டுல யார் வேலைக்கு போனாலும் அவங்களுக்கும் சொதப்பல் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து நெருக்கடி நேரத்துல வந்து நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், அவசரமான முக்கியமான காரங்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து நம்ம வீட்டுல ஒரு தலைமை பொறுப்பு எடுத்துட்டு நம்ம வீட்டுல வந்து ரோல் பிளே பண்ணுவோம் இல்லையா? ஒண்ணும் இல்லைங்க, நம்ம ஒரு வீட்டுல பண்டிகை வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் இது செய்யுங்க, இல்ல நம்மளே வந்து அதுக்கு முன்ன நாள் இதை பண்ணணும், அடுத்த நாள் இதை பண்ணணும், பிளான் பண்ணி பண்ணுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணணும் இல்லையா? லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எடுத்துக்கணும், டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? சோ சில நேரத்துல வந்து முக்கியம் இல்லாத விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம அவசர அவசரமா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா? அதனால என்ன நடக்கும், ஏமாற்றம் தான் நடக்கும். மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. சோ அவசரத்தின் வலையில் சிக்காதீர்கள். ஓகே. ஓகே.
ஸோ ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஹெல்த் எமர்ஜென்சி வந்துச்சுன்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதை விட்டுட்டு வேற யாருக்காவது ஊர் கதை உலக கதை பேசுறதுக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணிட்டு இருப்போமா? இல்ல மேம். இல்ல இல்லையா? பண்ண மாட்டோம். அங்க வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றோம். எது முக்கியமோ அங்க அன்வான்டட் கால் வந்தா கூட என்ன பண்றோம்? கட் பண்ணிடுவோம் இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? கட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன முக்கியமோ அதுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் இல்லையா? ஓகே. சோ சில நேரத்துல வந்து பொய் கூட வந்து உண்மையா தெரியும் இல்லையா? முக்கியம் இல்லாத விஷயம் கூட முக்கியமான தெரியும். ஆனா உண்மை எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? இது ஏன்பா இதெல்லாம் இங்க சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மேம். ஆமா மேம். இல்லையா? நம்ம எதுக்கோசம் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரையும் வேலை செய்யறோம்? உணவு, உடை, இருக்க இடம் இல்லையா? இந்த மூணுத்துக்கு தானே வேலை செய்யறோம் எஸ் மேம். இல்லையா? ஒரு நாள் ஃபுல்லா வேலை செய்யறோம். கடைசியில வந்து எத்தனை ஒரு 4 இட்லி சாப்பிடுறோமா? மத்தியானத்துல அவ்வளவு சாதம் சாப்பிடுறோமா? அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்? நிறைய கஷ்டப்படுறோம் மேம். நிறைய கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? ஓகே. சோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் யாரு? கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். சவுண்ட் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. அது எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கரகரன்னு இரைச்சல் சவுண்ட் வருது. கேலக்ஸி மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் சொல்லுங்க. நெருக்கடியான காலத்துல வந்து தேவையற்ற போன் பேச மாட்டோம். அது இல்ல. ஆம்புலன்ஸ் பத்தி பேசுறோம். இல்ல. அவசரத்தின் வலையில் சிக்கக்கூடாது மேம். அவசரத்தின் வலையில் சிக்காதீர்கள். நம்ம லைஃப்ல வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட்றத ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கத்துக்கணும் இல்லைங்களா? சோ இதை பேசிட்டு இருந்தேன். வாழ்க்கையில வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவு, உடை, இருக்க இடத்துக்கு தான் வந்து நம்ம பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா வாழ்க்கையில் நம்ம உண்மையான பிரச்சனைன்றது நமக்கு யாருக்குமே தெரியல, உணரல. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. பிரபு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. எனக்கு தலைவலி வருது பிரபு. ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லார்கிட்டயும் ஒரு தாழ்மையான விண்ணப்பம். அந்த சவுண்டு எனக்கு கேலக்ஸி மாதாஜி ப்ளீஸ். ஓகே. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம புனரப்பி மரணம், புனரப்பி ஜனனம் இல்லையா? மறுபடியும் பிறக்கிறோம், இறக்குறோம், பறக்கிறோம், இறக்குறோம். இதுதான் வந்து ரியல் ப்ராப்ளம். ஆனா ரியல் ப்ராப்ளத்தை விட்டு நம்ம என்னத்துக்கு சொல்யூஷன் தேடிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் தேடிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? இது எத்தனை பேர் ஏத்துக்கிறீங்க? கரெக்ட் மேம். இல்லையா? ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து ரியல் ப்ராப்ளம் ஒண்ணு இருக்குன்னு கான்செப்டே நமக்கு இன்னும் தெரியல இல்லையா? 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 சோ அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்திலே கூட வகைகள் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுட்டு எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அல்லது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு மாதாஜி. ஓகே. சோ அழிவு பாதை. அது இது யாராவது படிங்க. அதிக தூக்கம், வீண் அரட்டைகள், தள்ளி போடுதல், விளைவு வாழ்க்கையில் தோல்வி மற்றும் சோம்பல். சோ நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. தேவையில்லாம அதிக நேரம் தூங்கக்கூடாது. ஒரு 6 மணி நேரம் தூங்கினா போதும். தேவையில்லாம அரட்டை பேசக்கூடாது. ஊர் கதைகளை பேச வேண்டாம் இல்லையா? சோ அந்தந்த காலத்துல செய்ய வேண்டிய செயல்களை செஞ்சுட்டாதான் நல்லது. அப்படி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வாழ்க்கையில நம்ம என்னவா இருக்க போறோம்? இந்த ஸ்லைட்ல சொன்ன மாதிரி இருந்தா நம்ம சோம்பேறியா இருந்து வாழ்க்கையில தோல்விதான் அடைவோம் இல்லையா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவு பாதையை தள்ளி கூட்டிட்டு போகுதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஓகே. வெற்றியாளர்களின் களம். செய்ய வேண்டியதை வந்து செய்யறாங்க கரெக்டா. என்னப்பா செய்யறாங்க? ஆன்மீக பயிற்சிகள். அங்க என்னென்ன நான் பண்ணணும்? நாம ஜபம். இப்ப நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம ஜபம் சொன்னாங்களா? நாம ஜபம் படிக்கணும், கீதையை படிக்கணும். அப்புறம் இது வந்து ஆத்மாக்கு இல்லையா? இந்த உடலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லா வச்சுக்கணும்னா நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யணும் இல்லையா? சோ நம்ம வீட்லயே கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லார் கையில ஒரு போன் இருக்கும். எல்லாரும் எதுல மூழ்கி இருக்கிறோம்? போன்ல.
பக்கத்துல யாருக்கிட்டயும் நம்ம பேசுறதே இல்ல. சரிங்க. பக்கத்துல வீட்ல இருக்கவங்க கிட்டயும் நம்ம பேசுறது இல்ல. கரெக்ட்டா? கரெக்ட் மேம். நம்ம நிறைய நேரம் நம்ம டைம் வந்து போன்ல தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி பண்ணாம உறவுகளை மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளேயே நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா? எது முக்கியம், எது வந்து அவசரம், எது அவசரம் இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இந்த மனப்பான்மையோட நம்ம வாழ்ந்தா கண்டிப்பா நம்மளும் வெற்றி அடையலாம், நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் வெற்றி கிடைக்கும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் லைன். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஓகேவா? ஸோ போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞத்வா மாம் சாந்திம் ரச்சதி. அதாவது இதுக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மையா அனுபவிப்பவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். ஓகேவா? அவர் தான் வந்து உண்மையான அனுபவிப்பாளர். யார் வந்து எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர்னு பாத்தீங்கன்னா மகேஸ்வரம், அதுவும் கிருஷ்ணர் தான். சுக்ருதம், நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறது யாரு? கிருஷ்ணர். எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் யாரு? கிருஷ்ணர். நம்மளுடைய உற்ற நண்பன் யாரு? கிருஷ்ணர். ஓகேவா? இதுதான் அமைதிக்கான சூத்திரம். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வீட்டுல வந்து எனக்கு இன்னைக்கு வெட்டிங் டே, என் வீட்டுக்காரர் வந்து எனக்கு எந்த கிஃப்டும் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த மனுஷனுக்கு இத கூட ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம். கரெக்டா? ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க தெரியல, ஒரு விஷ் பண்றதுக்கு கூட தெரியலன்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட் மேம். கரெக்ட் இல்லையா? சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு உண்மையா நினைக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான். அவர் தான் நம்மளுடைய உண்மையான நலம் விரும்பி. நமக்கு சில குறைபாடுகள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஓகேவா? நம்ம கிட்ட குறைபாடு இருக்கிற மாதிரிதான் அவருக்கும் குறைபாடு இருக்கும் இல்லையா? யார்கிட்டயும் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. எதிர்பார்க்கறத என்ன பண்ணணும், குறைச்சிக்கணும். எதிர்பார்த்தா என்ன ஆகும், டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் வேணும். நம்ம அதெல்லாம் விட்டு யார்கிட்ட ஏமாற்றம். சொல்லுங்க. ஏமாற்றம் இல்லையா? ஏமாற்றம் எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும். ஏமாற்றம் வந்து வருத்தத்தையும் மன நிம்மதியையும் கெடுக்கும் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் இல்லையா? அப்புறம் நமக்குள்ள இன்னொரு எண்ணம் இருக்கும், நான் தான்ப்பா சம்பாதிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு. ஓகேவா? நான் தான்ப்பா இந்த வீடெல்லாம் கட்டினேன், நான் தான் இதுக்கெல்லாம் ஓனருன்னு நம்ம நினைப்போம். இது வண்டி என் பேர்ல இருக்கு, எனதுன்னு நினைப்போம். கரெக்டா? எல்லாரும் சொல்லுங்க. கரெக்ட் மேம். என்னோடது எல்லாம் எனக்கானதுன்னு சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்ப நான் கேள்வி கேட்கிறேன், நீங்க எல்லாம் பதில் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு வீடு வாங்கணும், அந்த நிலம் வந்து நம்ம அந்த பத்திரம் நம்ம மேல இருக்கு. ஒரு 10 15 வருஷம் 20 வருஷம் இல்ல 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பத்திரம் யார் மேல இருந்திருக்கும்? தாத்தா பேர்ல இருந்திருக்கும். இல்ல நம்ம தான் அந்த வீடை வாங்கணும். வேற ஒருத்தங்க மேல இருக்கும் இல்லையா? ஆமா தானே? நம்ம வாங்கணும் ஒருத்தர் பேரு, அவ வேற ஒருத்தர் மேல. அவருக்கு முன்னாடி யார் கையில இருந்திருக்கும் அது? அவர் இன்னொருத்தவங்களோட தான் இருக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பின்னாடி போங்க. அப்ப யார் கையில இருந்து வந்துச்சு இதெல்லாம்? கிருஷ்ணா கையில இருந்து. கிருஷ்ணா. கடவுள் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சார் இல்லையா? சோ அப்போ உண்மையான முதலாம் தர உரிமையாளர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். சூப்பர் பிரபு. நம்ம எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் தர உரிமையாளர். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சுங்களா? நம்ம எல்லாம் இரண்டாம் தர உரிமையாளர் இல்லையா? சோ இந்த மனப்பான்மை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எங்கேயாவது அகங்காரம் வருமா? வராது இல்லையா? இந்த மனசுல இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு முறை சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் திருப்பி சொல்லுங்க. போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நத்வாமாம். புரியல மேம். நத்வாமாம் சாந்திம் ருச்சதி. சாந்திம் ருச்சதி. ஓகேவா? சோ இது வந்து அமைதிக்கான சூத்திரம். இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். மத்தாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுங்க. ஓகே.
இங்க ஒரு சின்ன ஓகே கர்ம விளைவுகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு பிறகு எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க, ஒரு நிர்காரி ஸ்டோரி சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கர்மா விளைவுகளை? ஓகே, ஸோ அகர்மான்னா என்னன்னா விடுதலைக்கு செயல்களை செஞ்சா, சில செயல்களை செஞ்சா நமக்கு என்ன பண்ணுது? விடுதலை கொடுக்குது. சில செயல்களை செஞ்சா நமக்கு என்ன பண்ணுது? பந்தப்படுத்துது இல்லையா? அதாவது இந்த 3 வார்த்தைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. ஓகேவா? ஓகே. வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறபடி நடந்துக்கிட்டா நமக்கு அகர்மா. ஓகேவா? செயல்களை செய்யறோம், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம செய்யறோம். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அந்த பறவை எப்படி ஹாயா பறக்குது, அது மாதிரி நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் இல்லையா? பாவ செயல்கள் செஞ்சா இரும்பு சங்கிலியால கட்டப்படுகிறோம். சோ அதனால விளைவு என்ன? கீழ்நிலை பிறவிகள் கிடைக்கும். புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சா விலங்கு ஒண்ணுதான், அங்க வந்து இரும்பு, இங்க வந்து தங்கம். எந்த இருந்தாலும் சங்கிலி சங்கிலி தானே, இல்ல வித்தியாசம் இருக்கா? இல்லையா? சோ அதனால நீ பண்ண புண்ணிய அக்கௌண்ட்டுக்கோசம் என்ன பண்ணுவ? சொர்க்கத்துக்கு போவ, சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு ஹாயா மறுபடியும் என்ன பண்ணுவ? கீழே வரும் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து இதுல அவுட் பண்ணிக்கணும். நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து அகர்மாவா இருக்கணும், விகர்மா இருக்கக்கூடாது, கர்மா இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜா வச்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது என்ன செய்யணும் கேட்டோம்? துறக்கணுமா இல்ல கிருஷ்ண உணர்வோட பக்தியோட தன்னுடைய செயல்களை செய்யணுமான்னு கேள்வி கேட்டார் அர்ஜுனன் இல்லையா? சோ நம்ம இப்ப கன்க்ளூஷன் என்ன பண்ணலாம்? எதை பண்ணணும்? கிருஷ்ணனோட பக்தி உணர்வோட உணர்வோடு செயல்களை செய்யும். செயல்களை செய்யணும். ஓகேவா? செய்யலாமா? செய்யலாம் மாதாஜி. ஹரி போல். சின்ன ஒரு ஸ்டோரி, நிர்காரி ஸ்டோரி சொல்றேன். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல அரசன். ஓகேவா? தன்னுடைய நாட்டை வந்து செவ்வனே ஆண்டுட்டு வந்தாரு. ஓகேங்களா? ஆண்டுட்டு வந்தாரு. அரசன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லா விதமான மனிதர்களை வந்து பாத்துப்பாங்க. தன் அரண்மனைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தான தர்மங்கள் பண்ணுவாங்க. எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல வந்து பசுக்களை வந்து தியானமா கொடுப்பாங்க. ஏன்னா பசுக்களை கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பால் கொடுக்கும். அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்? அவங்க குடும்பத்தை வந்து பராமரிச்சுக்கலாம் இல்லையா? சோ பசுக்களை வந்து சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு வந்து பட்டு ஆடை, தங்க அந்த கொம்புக்கெல்லாம் வந்து தங்க அணிகலன்கள் எல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க. விலை உயர்ந்த கற்கள், மாணிக்கங்கள், தானியங்கள் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி ஒரு நாள் அமுச்சு வச்சாரு ஒரு பிராமணனுக்கு. அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசன் கிட்ட லட்சக்கணக்குல பசுக்கள் இருக்கு. காலையில மேய்ச்சலுக்கு போவோம், மறுபடியும் சாயங்காலம் திரும்பி வரும். ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு? அடுத்த நாள் இன்னொரு பிராமணன் வந்தார். ஓகேவா? அந்த பிராமணனுக்கும் அந்த அரசர் வந்து தானம் கொடுக்குறார். ஓகேவா? சோ இது தானம் வாங்கிட்டு போன 2வது நாள் வந்த பிராமணரு தெருவுல போயிட்டு இருக்காரு. முதல் நாள் வந்த பிராமணன் பாக்குறாரு, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்னோட பசுவை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்க? இல்ல இல்ல, இப்பதான் அரசன் எனக்கு கொடுத்தாரு, நான் வாங்கிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு. இல்ல இல்ல, எனக்கு நேத்து தான் கொடுத்தாரு இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராமணன் சொல்றாரு. 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க? நேரா அரசவைக்கு போறாங்க. இங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. நீங்க தானே கொடுத்தீங்க, அதனால நான் எடுத்துட்டு போனேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப வந்த பிராமணன் சொல்றாரு. இல்ல இல்லைங்க ஐயா, நேத்து நீங்க இதை எனக்கு கொடுத்தீங்க, இது என்னோடது, எனக்கு கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்க. அப்பதான் வந்து அரசருக்கு தெரியுது. என்ன தெரியுது? ஏற்கனவே தானமா கொடுத்த பசுவை மறுபடியும் கொடுத்துருக்கேன்றது தெரியுது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசர் வேணுமத்துக்கே பண்ணல. ஏன்னா அங்க வந்து லட்சக்கணக்கான பசுக்கள் இருக்கு. அந்த வந்து மாடு மேய்க்கிறவனும் சரி, பசு தொழுவத்துல கட்டுறவனும் வந்து கவனிக்கல. ஓகேவா? கவனிக்காம கொடுத்துட்டாங்க. தவறுதலான ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு. ஓகேவா? அரசர் வந்து அப்புறமா இத புரிஞ்சுக்கிட்டு மன்னிப்பு கேட்கிறார். நீங்க தயவு செய்து இந்த 2வது நாள் வந்த பிராமணன் கிட்ட இதை அவருக்கு கொடுத்துடுங்க, தெரியாம நடந்துச்சு, நான் உங்களுக்கு இதுக்கு டபுளா வேணா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதெல்லாம் முடியாது, எனக்கு இதுதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிக்கிறார். சரி, இப்ப அரசனுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியல. முதல் நாள் வந்த பிராமணன் கிட்ட கேக்குறாரு, ஐயா மன்னிச்சிடுங்க, தெரியாம நடந்துச்சு, நீங்க இதுக்கு பதில் நான் இன்னும் பசுக்கள் கொடுக்குறேன், நீங்க எடுத்துட்டு போங்க. அதெல்லாம் முடியாது, நீ எனக்கு எதை கொடுத்தியோ அதுதான் வேணும்னு கேக்குறாரு. இது என்னடா வம்படியா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணாரு? நல்லது பண்ணாரா கெட்டது பண்ணாரா? நல்லதுன்னு நினைச்சுதான் பண்ணாரு. பட் அது விளைவு என்னாச்சு? கெட்டதுல முடிஞ்சிருச்சு. எப்படியோ முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? அதனால அவர் அடுத்த ஜென்மத்துல பிராமணரால சபிக்கப்பட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல பல்லியா பிறக்கிறார். ஓகேவா? பல்லியா பிறந்து பல வருஷங்களா வாழ்ந்துட்டு வர்றாரு ஒரு பாழுங்கிணத்துல.
துவாபர யுகம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வரார். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேர பிள்ளைங்கள் வந்து பந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அந்த பந்து வந்து எதார்ச்சியா அந்த கிணத்துல விழுந்துடுது. அவங்களாம் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க, எடுக்க முடியல. ஸோ தாத்தாவை கூட்டிட்டு வர்றார். கிருஷ்ணர் வர்றாரு. அவருடைய கை வந்து என்ன ஆகுது, அந்த பல்லி மேல படுது. அதனால அவருக்கு வந்து மோட்சம் அடைஞ்சு வைகுந்த லோகத்துக்கு போறார். ஓகேவா? ஸோ இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம அகர்மாவை செய்யணுமா, விகர்மாவை செய்யணுமா, கர்மாவை செய்யணுமா? கர்மா. அகர்மா இல்லையா? சூப்பர். ஓகேவா? அத வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம செய்யணும். அவர் வந்து தப்பு செய்யல, நன்மை தான் செஞ்சாரு இல்லையா? ஸோ இந்த டேக் ஹோம் மெசேஜோட நம்ம இந்த அத்தியாயம் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு இருக்குங்களா? ஓகே. உணவு மற்றும் ஆன்மீகம். திருடன் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லாமல் உண்பது. இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லைங்களா? எதை பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு பட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பிரசாதம். ஓகேவா? சூப்பர் இல்லையா? ஸோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தட்டை வச்சு நம்ம காலி பண்றது இல்ல, அவர் கண்ணுல வந்து பாக்குறார், கண்டறிதல் பண்றார். ஏன்னா அவருடைய புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த வேலைனாலும் செய்யும் இல்லையா? அவர் தட்டை காலி பண்ணிட்டாருன்னா நம்ம எல்லாம் அடுத்த நாள் வைப்போமா? வைக்க மாட்டோம் இல்லையா? யோசிப்போம், வைக்க மாட்டோம். உண்மை அதுதான் இல்லையா? அவர் கண்ணிலே பார்த்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுக்குறாரு இல்லையா? ஸோ அப்படி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்னா, நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய பாவங்கள்லாம் படிப்படியா குறையும். ஓகேவா? ஸோ அவர் படைச்சது அவருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டா பிரசாதர்கள், அதே அவருக்கு கொடுக்காம சாப்பிட்டா நம்ம வந்து திருடர்கள். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவருடைய பிரசாதம் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பாவங்களை குறைச்சி நம்மளுடைய பக்தியை அதிகரிக்கும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போங்க மாதாஜி. ஸோ கர்மயோகியின் பாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சரியான மனநிலை இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கணும். இந்த பார்த்தோம் இல்லையா, பண்டிதர்கள் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நேரத்தை வந்து நம்ம நிர்வகிக்கணும் இல்லையா? இப்போ கிளாஸ் இருக்கு, சாண்டிங் பண்ணணும், அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேலைக்கு போகணும், குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும், எல்லாத்துக்கும் நம்ம டைமை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதுதான். அப்புறம் கடைசியா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அமைதிக்கான சூத்திரம் போக்தாரம் கடவுள் கிருஷ்ணர் தான் வந்து உண்மையான அனுபவிப்பாளர், நம்மளுடைய நலம் விரும்பி அப்புறம் வந்து கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துவர் அவர் தான் இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாமா? சொல்லலாமா? எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே எல்லாரும் கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே முடிஞ்சிச்சுல மாதாஜி ஸ்லைடு? முடிஞ்சிச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15 ஹரே ஸ்லைட்ஸ் கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. சோ கிளாஸ் புரிஞ்சிச்சுங்களா? புரிஞ்சது மேம். நல்லா புரிஞ்சிச்சு மேம். ஓகே, தேங்க் யூ so much. ஓகே, சோ நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாமா? எஸ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு பிரேயர் சொல்லிடலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி. நீங்க எல்லாரும் ஜெய் ஜெய். ஸ்ரீமத் பகவத் ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லணும். ஆல் glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. All glories to Guru and Gauranga. Okay. ஹரே Okay. Thank you Vishnu Prabhu. Thank you Swarnalata Mataji. Thank you all devotees. Pranam Mataji. Oh, Dandavat Pranams Prabhu. Hare Krishna. Super. Hari bol. Hari Hari bol. Okay. Thank you so much ma'am. Thank you ma'am. Okay Mataji. Thank you Mataji. Thank you Mataji. Thank you Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna Mataji.